Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi ve ba'd. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Allah Teala umralarınızı, bazınızı kabul kılsın. Uşul жерге kelip Medina, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan Medina günölörü tögöt degen, günölörü tögülüp bir güne bolup ketişti, Allah Teala nasip kılsın. Tarıktar aytılıp atat. Daga aytабыз inşallah. Makkaga 4 saat yolumuz var. Aldığımızda. Hemen uşul Uhud jönündeki bir gana epizod aytıp koyayım sizlerge. Bir gana epizod. Al Abu Dujana al-Ansari degen adamdın bir erdigi jönünde. Oşol Uhud soğuşunda. Al keyin özüňe siretten okuysunlar, dagı ugasыңар inşallah, jolдордо ugasыңар. Kıskası kayaktan geldi. Bul jağı Medina. Askerler arkası Uhud toğusuna karap durdu. Müşrikler gelip Medina menen Uhud buların ortasını müşrikler gelip jaygaştı deydi. Mına uşul jakta. Emi bir al kayсы men aytayın degen epizod uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul Cuma günü bolğon okuya. Cuma günü Cuma namazdan çıkıp üyüne kirip özünün zootlaryny kiyip kalkanlarını alıp Peygamber zoot kiygenden keyin Allah Taala özü menen düşmanın ortaсын ajrym kılmayınca çeçpeyt dep özü uşunday bir erdik menen şerdik menen kiyinip sahabalardan başlap mına uşul jaka azırkı til menen aytkanda bir garnizon kılıp turuşat. Sahabalardı narak berakka jaygaştırıp soğuşka dayardap turganda özünün kılıçını alıp aytat bardığına kayırlat. Mına uşul kılıçtın akısın bugün kim ötöy turgan bolsa, jakşı ötöy turgan bolsa kılıçtı oşoga berem deyip. Abu Dujana al-Ansari degen bir ötö er kişi bolgon. Peygamberimizga men al kılıçtın akısını ötöyüm deyip. Al kılıçtın akısı emne özü? Al kılıçtın akısı artka çekinbesden aldıga jürüttürüp şahit boluş. Je jeňiş. Je artka kılıç aybastan turup ölüp ketiş deyip. Kim uşun akısını ada kılıp, akısını ötöp, uşul kılıçtı kimge bereyin degende maga beriň. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzün burup bul jaka. Abu Dujana maga beriň degende aga yüzün başka jaka burup başkalarga kayrılıp kim alat uşul kılıçtın akısın? Aylanyp ötöp men alam ya Rasulullah. Dagı bul jaka burulup alat. Kim alat uşunu? Dagı başka biröler çygabı degende aylanyp ötüp maga beresi ya Rasulullah. Abu Dujana al-Ansari'din uşunday erdigi belgili bolgon. Soğuşka kirişten ilgeri bul kişi janında bir kızıl mangdayın baylap alatırgan peşbent dep koyat. Bu tajiklerden peşbent degen sözü. Oşol başına takkan bir lenta siyaktуу, joluk siyaktуу nersesi var eken, şunday başına orup alat eken, kısıp baylap alat eken. Müşriklerin arasında söz tarkap ketken. Abu Dujana kızıl peşmentin baylaganda kaça ver degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 ret kimge bereyin degende aldıdan çıkavergenden keyin mına saga menin kılıçım. Uşul kılıçın akısın bugün ötö degen. Akısın ber uşul kılıçın degen. Mına Abu Dujana kolundan kılıçты alat. Mangdayın jana kızıl peşman menen baylayt dagı. Askerlerin arasında narak beraka köküröbün kerip jüre başlayt maktanıp. Özü maktanış musulmandarga haram. Men dep kökürök keriş. Jana azırkı jaştardын arasında bir adat var. Koltuğunda taş kısıp alganday bolup kökürөгүн çıkarışıp katıp жүрүшөt go. Emne katıdың deyt birin-biri görüp alışıp. Bir bala jenim aytat, jaş jigit aytat. Keçinde oturup kalsak deyt. Balдар sentirge düşken eken. Keçinde şu sentirde katıp жүрөp kollarını alıp kalktır dep kollarını şoy etken de. Azır katıp жүрүş, kökürek kerip жүрүş, köçede жүрүş bulardın bardığı haram özü.
Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эки жерде мактанып жүрүш, ошондой көкүрөк керип жүрүш, палманча жүрүш эки жерде адал болот деген. Бири ошол душмандын алдындагы салгылашуудун алдында бул нерсе жаман эмес, жакшы. Экинчиси садака берген бай. Садаканы жомарттык менен берип, мына мен ушунча садака кылдым деп көкүрөгүнө урса боло берет. Ушул эки жерден башка жерде мындай мактануу, көкүрөк керүү, көкүрөгүн чыгаруу, мен деп айтуу харам. Абу Дуджана ошол жерде кылычты алып, маңдайын байлап алып туруп, нарака берака басты сахабалардын арасында. Мактанып басты. Аны мушриктер да көрүп турат. Мына ошентип согуш башталды пайгамбарыбыздын буйругу менен. Ал кандай шахиттер болду, мусулмандардан 70 шахит болду. А дегенде эле мусулмандар жеңишке жетишти. Өздөрүнөн 3 эсе көп. Мушриктер 3000. Мусулмандар 1000 болуп чыккан. Бирок 300-ün мунафыктар жолдон кайрып кеткен. 700 эле калган. Ошо 700-ü мына ушул жактан таштап, мусулмандар мушриктерди кубалап, качап жеңе баштаган. Калган дагы эмне болгонун билесиңер. Ошондо жанагы айланып өткөндө Халид ибн Валидти кайсы жагынан кандай келгени жөнүндө бир тарыхый бир факты жок. Талаш сөздөр бар. Мына Ухуд тоосун айланып келген дегендер бар. Бул жагынан айланды, бул жагынан айланды. Бизге аны такташтырыбызга кереги жок. Бизге ошо айланып келди, ошол эле. Эң негизгиси жанагы окчулардын хикаясы, алардын алган сабак. Дагы биз бул жерде негизги бир мен айта турган сабак, текеберчиликти Аллах Таала жаман көрөт. Bir hadisi kudside Allah Teala aytat, tekeberçilik mençi kiyimim degen. Kim anı menden talaşa turgan bolsa, men anı tozakka salam degen. Al жүргөндө tekeberlenip жүрүш bolsun. Je men dep aytış bolsun, baylыгы менен tekeberçileniş bolsun. Je özünün boyu, je başkası, je үй бүлөсү, je дүйнөсү менен tekeberleniş bolsun, bardыгы İslam dininde haram. Ошол мезгилдеги Абу Дуджананын мактанып жүрүшү бул бардык ислам дүйнөсү кыяматка чейинки ислам жолундагы адамдарга сабак болуп калды. Мактансаңар Абу Дуджанадай мактангыла деди. Ошондой болуп кылычтын акысын өтөдү бул адам. Согуш мусулмандар аркага чегинип кеткенден кийин шахид болгондор болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Абу Дуджана ушундай желкеси менен пайгамбардын үстүнө жатып калганда тарых китептеринде айтат, Абу Дуджананын аркасы кирпичечендей болуп калды дейт. Кирпичечендей болуп оксайлып калган. Ошондой болсо дагы өзүнүн жанын пайгамбарга фида кылды, пайгамбарга арнады. Мен өлсөм өлөйүн, пайгамбар өлбөсүн. Пайгамбар өлсө эмне болот эле? Сөз чыгып кетти, пайгамбар өлүптүр деп. Ошондон кийин мусулмандар да суздай түшкөн. Мушриктер кайтып кетти, пайгамбарды өлтүрдүк, максатыбызга жеттик деп. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөн жок эле. Пайгамбар өлдү деген сөздү шайтан адам сүрөтүндө жарыя кылып айтты эле. А сахабалар өзлөрүнүн берилгендиги менен, өзлөрүнүн эрдиги менен өзүнүн жанын берип болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргошту. Пайгамбарды коргоо деген сөз бул исламды коргоо деген сөз. Ушул жерден биз кыяматка чейинки бул келе турган мусулман муундар сахабалардан ала турган сабак, өзүбүздүн жаныбызды болсо дагы берип, ислам динин коргоп калыш керек. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өттү. Пайгамбардан мурас калган ислам дини бар. Кыяматка чейин исламды Куранда Аллах Таала сактайм деген, бирок мусулмандардын мойнуна ошону сакташты дагы буйруган. Исламды сактагыла, исламга жардам бергиле, ислам динини көтөргөнгө аракет кылгыла. Ушуларга малыңарды, аракетиңерди, жаныңарды дагы динге бергиле деген ошол нерсе бизге сахабалардан сабак. Мына биз бир аз кыйналып калсак эле бирөөлөргө айта ушундай жаным кейди, андай мындай деген арыз муундар болуп калат. Сахабаларда андай болгон эмес. Сахабалар динге канча аракетин берсе, канча дүйнөсүн берсе, жанын берсе дагы ыраазылык менен кеткен. Демек ислам дини биздин мусулмандардын колубуздагы бир аманат болсо,
ошону сакташ үчүн, ошону жайытыш үчүн, ошонун жолунда бардык аракеттерибизди керек болсо Абу Дужанлар сыяктуу, башкалар сыяктуу жаныбызды дагы бере турган бир динибиз бар. Аллах Таала бардыгыбызды ушул ислам диниге аракет кыла тургандардан, малы менен, жаны менен курман боло тургандардан кылсын. Баарыбызды Аллах Таала умраларыбызды кабыл кылсын. Ва ахир дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.